السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم. ناظرین، شو کے آغاز میں ہی آپ کو لیے چلتے ہیں عامل نجومی بابا کی حرکتوں، کرتوتوں اور وارداتوں کی طرف. وہ بیٹھا ہے، وہ ہے پکڑ لے، وہ ہے. ارے بے وقوف، جوتوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. بیٹھا ہے یہ تلے 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 تلے، ڈالر کے مقابلے میں روپیہ تھلے تھلے تھلے، اسٹاک ایکسچینج تھلے تھلے تھلے، آمدن تھلے تھلے تھلے، معیار زندگی تھلے تھلے تھلے. مڑ بابا جی ہر شے تھلے لے آؤں ڈے، آٹے نے بھی تھلے لے آؤ نا. چپ جا، وہ رزق ہے، رزق کبھی تلے نہیں آتا، وہ بلندیوں کی طرف جاتا ہے. لاپڑ جی کا گٹگو جنم بولے، لاپڑ جی کا گٹگو، پھر جی نکلا رے، پھر جی نکلا رے، پھر جی نکلا رے، تلے تلے. اچھا جی، میں تعارف کروا دوں، یہ آج عامل نجومی بابا کے قابو آئے ہوئے ہیں. یہ دلہا اور دلہن ہے، اور ان کی نئی کوئی سال ڈیڑھ سال پہلے شادی ہوئی ہے، اور اب توہم پرستی اور ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے ان کی شادی جو ہے وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہے. یہ تشریف رکھتے ہیں دلہا میاں کے ابو، اور وہ بھٹ صاحب جو ہیں وہ دلہن کے ابو. اچھا، اور وہ ادھر تشریف رکھتے ہیں ایک ماہر نفسیات، اچھا اچھا اچھا. جن کے پاس یہ لوگ جانا گوارا نہیں کرتے. میں لڑکی کا باپ ہوں، مجبور جو ٹھہرا، اور ان منوسوں میں پھنس گیا ہوں میں. خواجہ صاحب تسی تو پہلے دن تو مڑ آکھی جان ڈے ہو کہ میں مجبور ہاں. اے بچی جدوں دی آئی ہے ساڈے گھر، ادوں دی منوست ساڈے گھر دے. ابا جی اسی طرح کیوں نہیں آدے انہاں نوں کہ ساڈے گھروں کیل نہ جاؤندی پئی آئی، ساڈے گھروں لڑائی دیاں آوازاں دوسرے گھراں چ جاؤندیاں. چاچا ایک منٹ، فساد کی جڑ یہ بنی ہوئی ہے کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ جب سے یہ لڑکی بیاہ کے ان کے گھر آئی ہے اس وقت سے برکت ان کے گھر سے اٹھ گئی ہے، اور نحوست نے اپنے قدم جما لیے ہیں. کس قدر فضول لا یعنی قسم کا یہ عقیدہ ہے. وہ بیٹھی ہے نحوست، وہ چلا جا. اصل میں نحوست ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، جس بندے نے ان لوگوں کے دماغ خراب کیے. ارے بابے کے پاس پہنچ گئے ہو، نحوست قابو کر لے گا بابا. چاچا جی فیکٹری چ 7500 روپیہ میں ہفتہ کماؤں گا، جدوں دیا ویا کہ میرے گھر آئیے انہاں جواب دے دیتا ہے. بیٹے نوکریوں تے انہاں نے کڈنا ہی ہے، جد کم تے نہیں جائیں گا تے او تینوں نوکری تے کیویں رکھن گے؟ تو انہاں دا ملازم ہے، کوئی سکی پھپھی دا پتر نہیں. اے بابا انشاءاللہ تینوں ایک تویز دے گا، پانی چ گھول کے پیئے گا، ہڈ حرامی تے نحوست کرو نس جائے گی. بابا جی خدا کا نام لو، وہ سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہیں، ذرا بتائیں جی لوگوں کو پلیز خدا کا نام لے کے. آپ لڑکے کو ڈانٹ رہے ہیں، آپ اینکر ہیں یا لڑکے کے تایا ہے؟ یار آپ کو تو میری سائیڈ لینی چاہیے دیکھیں وہ ضعیف الاعتقادی کا شکار ہے، تمام پرستی کا شکار ہے. آپ لوگوں کو جہاد کرنا چاہیے. سائیکیٹرسٹ آئے میدان میں. یہ سائیکٹرسٹ نے کی دسنا ہے تے آپ بابے کولو تویز لین آندا ہے. I'm sorry، کچھ نہیں ہوا، سب کچھ اٹھ گیا، سب کچھ اٹھ گیا. کچھ نہیں ہوا، نہ کچھ ہونے والا ہے، اور نہ کچھ ہوا ہے. ان کو کچھ بھی نہیں ہے. بابا جی آپ نہیں کہہ گئے، یہ منو بھائی کہہ گئے. ہاں کوئی بات نہیں، ہم بھی ان کے بال کے شاگرد ہیں. دیکھیں یہ نفسیاتی مریض ہیں، اور یہ نفسیات سے کھیلنے والا درندہ ہے. اصل بات یہ درندہ ہی کہیں گے جس نے کئی زندگیاں برباد کر دی. یہ درندہ ہے پیارے بچوں. کیوی کیا ہے؟ کیوی ایک پرندہ ہے. بابا جی یہ بچی منوس ہے. منوس نہیں، بچی خوبصورت ہے. یہ جدوں دی بیاہ کے لے اندی یہ منڈا تیرا کم تے نہیں جاندا. اسے منڈے نو اگر بل بتوڑی لیا دیندا تے نے فیکٹری دے چوکیدار تو پہلے گیٹ تے کھلوتا ہونا سی. میری خوبصورتی میرا جرم بن گئی ہے. ڈونٹ وری، میں کروں گا تمہارے حسن کی حفاظت، جس طرح میں نے ساری زندگی اپنے حسن کی حفاظت کی ہے. ایسے ہی نہیں آیا چہرے پہ نور، ملا ہے میں نے دودھ میں ملا کر کفور. تفادور. سر کیا میں خوبصورت ہوں؟ یہ میری غلطی ہے. ایک طرف تو میں منوس ٹھہری اور دوسری طرف وہ عامل بابا. پتہ نہیں کن کن
अजीबोगरीब नजरों का सामना करना पड़ता है मुझे। तले 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 असल बात वाकई तुम्हें शर्मिंदगी के मारे थल्ले थल्ले हो जाना चाहिए। गुड़िया, इस वक्त तुम मीडिया पे बैठी हो, सोच समझ के बोलो। पहले ही मुल्क की जो हालत है, जिन मेरे भी सारे कोकाफ वापस दौड़ गए हैं। वो कहते ने बाबा अपना काम आप ही कर, रोज तू सानू आटे वाली लाइन च खड़ा कर देना है। मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ, मैं इनकी धमकियों से नहीं डरती। ਬੇਟਾ ਇਹ ਨੂਸਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਹੈ। ਆ ਮੁੰਡਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। बच्ची मनूस नहीं है, तुम सिर्फ मनहूस हो। कई सालों से मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारी मंगनी पे सलाब आया था और तुम्हारी शादी पे जदला आया था। अब बोले डॉक्टर जी इदां दियां गल्लां करके सानू पटड़ी तो ना लाओ। असां आए वे बाबे दे कोल। बाबा जी ये मनूसत कड्डो, देसी घिओ दे दीवे बाल सा प्यो पुत्र, देसी घिओ दे। कोट कनौरी कोट कनौरी कोट कनौरी कोट कनौरी। झूठ बातें करते जा रहे हो। देसी घी के दीवे, तुम्हारा बाप कतरा देसी घी का घर में छोड़ता है, ये तो गन्ना भी देसी घी में डुबो के खाता है। बच्चिया, बाबे दे चढ़ावे अगे पिछे ना कर, जो बाबे अल्लाह आन दे थल्ले थल्ले मैं तो थल्ले। इस शख्स के तरीका वारदात पे हैरत ज़दा हूँ। कैसे घेरते हैं ये लोग। बाबे ने एक आदमी को शुगर दी, 183 पे जान कर दी शुगर। बाबा नहीं किसी को घेरता, जरूरतमंद खुद बाबे के पास आता है। मैं मुअक्कल भेज के अगर किसी जरूरतमंद का काम करवा देता हूँ, उसकी जरूरत पूरी करवा देता हूँ, तो क्या बाबा गलत करता है? बिल्कुल गलत करता है। हाँ। तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि अगर तुम्हारे घेरे में आ ही गए तो बताओ इनको कि कोई शख्स मनहूस नहीं होता। नहीं बच्चिया, नहुसत होती है, दिलों में होती है, दिमागों में होती है, कमरों में होती है, बाजारों में होती है, कारोबारों में होती है, नौकरियों में होती है। ये नहुसत निकालता है बाबा। बाबा जब दो बोल सुना देता है अपने जरूरतमंद को, वो याद करके वो पढ़ के फूंक मार देता है, नहुसत भाग जाती है। लापड़ जी का मुंह बोले लापड़ बस जी का करे मुंह। बाबा जी, अल्लाह का वास्ता घर बर्बाद ना करे, घर बनाने वाली बात करे। बच्चिया मेरे झीन किनारे च न बोल, झीन किनारे झीन किनारे झीन किनारे झीन किनारे। ये देखो, ये सारा घर नौसत से भरा पड़ा है। ये जो नीली नीली पट्टियां हैं, ये सारी नौसत है। अबे ओ नाम मुराद ये नहुसत नहीं है, ये हस्बे हाल का डिजाइन है। ਹੁਣ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਨੂਸਤ ਕੱਢੋ, ਮੈਂ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਦ ਕਰਾ ਸਕਾਂ। मेरे घरों इको तरीके नाल नहुसत निकल सकती है, विग लानी छड़ दे। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁੜ ਮੇਰੀ ਜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। याद रख बच्चिया, तेरी विग किसे मनूस जानवर दे वालों दी बनी हुई है। नहीं मुर्शद है, मेरे जाती वाल हैं। अब बच्ची मनहूस है। ये बच्ची मनूस नहीं है, तुम्हारी सोच मनूस है। छोटी छोटी बातें, सड़ी कटी, मुंह बनाना, बुरे बुरे। देखो, सुबह उठो और मुस्कुरा के बात करो एक दूसरे से। मनूसत भाग जाएगी, बाबा भी भाग जाएगा। हाँ, अब भाई जी तुसी है कौन हो? तुसी अपने तो मुड़ तारफ कराओ। साइकेट्रिस्ट हैं यार, साइकेट्रिस्ट हैं। ये हूं मैं, पता चला? हाँ, नहीं आप बताए ना, आप कौन हो? साइकेट्रिस्ट है, मैं जो बता रहा हूँ साइकेट्रिस्ट। ये साइकेट्रिस्ट है बाबा, इसे खुद जानता है। इसने अपने गांव में 78 घंटे साइकिल चलाई थी। उसके बाद गांव वाले इसे साइकेट्रिस्ट कहना शुरू हो गए। ओ बाबा जी ओ मुड़ जेड़ी भी बला होवे तुसी साडे घरों नहुसत कड्डो, मैं तुसा दा मुरीद भी होवांगा ते तुहानू बकरा भी और चढ़ावांगा। मेरी बात सुनो, आपके घर में कोई नहूसत नहीं है और कोई इंसान मनहूस नहीं होता। ऐसा वे जिन्हों मनहूस कहने ने ये ओ भागा वाली बच्ची है। पहले मैं रक्षा चलाना था। अच्छा। जिस दिन ये पैदा हुई है, अच्छा। एक सवारी रक्षे च बैठी है, ब्रीफ केस भूल गई। अच्छा, पता है उस ब्रीफ केस च कितने पैसे सन? भले वक्तां दा 30 लाख रुपया। उथों मेनू भाग लगे। चोर चोर पुलिस खलो भी जाए, दसन ते दे उन्हां नू। मैं उस ब्रीफ केस दे मालक नू लभ के ओदा ब्रीफ केस वापस कीता। ओ शेख साहब सन, उन्हां ने मैनू विचों 5 लाख रुपया इनाम दिता। झूठ 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 झूठ। ओ खलो भी जाए, दसन ते दे। सफेद झूठ कहना मेरा बनता नहीं, लेकिन मैं कहूंगा सफेद झूठ। शेख साहब और 5 लाख इनाम, झूठ। दिया होगा 30 लाख रुपए थे।
25 लाख तो फिर भी शेख साहब को बच गए ना। फिर मैं रक्षा बेच के जनाब गड्डी ली, उस गड्डी तो फिर मैं ट्रांसपोर्टर बन गया। हाँ, बताएं जी आप। अच्छा चाचा तेरी ते ट्रांसपोर्ट कंपनी है ना, साडी ते खोता रेडी दा भी दुरा टुट गया है। तुरा टुट गया रेड़ी दा, कंडा चुप गया बेरी दा। ये तुरा इस कुड़ी दी मनूस दा नहीं टुटा। तू लाजमन खोता रेड़ी ते अपने प्यो नु लदे होना है। ते रेड़ी दा कड़ा के निकल गए। मुड़ भाई जी सर मेरे को तो अपनी गाड़ी आई, वो तो सब पट्ठे ले आने ली रखी है खोता रेडी। अच्छा सेक्रेटरी साहब छोड़े, वो जो साइकोलॉजी का एक बेसिक प्रिंसिपल है वो जरा दोबारा बता दें। तुरा टुट गया रेड़ी दा, हाँ। कंडा चुप गया बेरी दा। तले 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 लापड़ जी का गुटकू जनमन बोले लापड़ जी का गुटकू फिर जी निकला रे दोस्ता इन्हां दी गुफ्तगू सुन के मेरे मुअक्कल वापस कोकाफ दौड़ गए ने। वो दूर मैनू डाकखाने के बाहर खलोता नजर आ रहा है और वो चाह रहा उतो ही फोन करके बाबे नू कह दे बाबा मैं नहीं जाना, ओ बाबा मैं नहीं जाना घेरे आंदे ना। ओ मैं नहीं जाना खेड़े आंदे ना। आपने कैमरेट से साइकोलॉजी की थी ना। तुरा टुट गया रेड़ी दा। मेरा ख्याल है तुरा टूट गया डिग्री का। नाज़रीन यहाँ पे चले एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कहते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने तरक्की का वाहिद जीना जो है वो जाती ताल्लुकात को बना लिया। भाईजान आपने नॉम चॉम्स्की का नाम तो सुना होगा। सुना होगा ना, नॉम चॉम्स्की। एक नवा अंब निकले है जी। चॉम्स्की, नॉम चौंसी पहले यार आपने देखी हुई है, उनकी तस्वीर देखी हुई है? नहीं जी। यार फिर ये जो जुगत है ना, ये मेरा ख्याल है कि ज्यादा गलत नहीं। यार नॉम चॉम्स्की जो है वो बहुत बड़ा दुनिया का इस वक्त दानिश्वर है। अच्छा बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, राइटर है। चौंस्की का है ना, मैं चौंसे के नाल की कोई आलमी सियासत पे बहुत गहरी नजर रखते हैं। वाह। उनका लिखा हुआ कहा गया एक एक लफ्ज जो है वो दुनिया कोट करती है। अच्छा जी। तो उनकी एक कोटेशन है, कहते हैं कि आज की दुनिया की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि हम लोगों ने तरक्की का वाहिद जीना जो है वो जाती ताल्लुकात को बना लिया। अब आप ये देखें कि ये जो बीमारी है, हम अपने यहाँ तो इसका रोना रोते ही हैं कि हर बंदा बड़े बंदों के साथ ताल्लुक बनाने के चक्कर में रहता है। ये पूरी दुनिया में बीमारी या वायरस जो है ये अब फैलता जा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल है कि नुक्ता अरूज पे है ये बीमारी जो है ना। अब पूरी दुनिया में इसके लिए बाकायदा PR फर्म्स हायर की जाती हैं। एक तो कंपनी टू कंपनी रिलेशन है, एक पॉलिटिकल रिलेशन है। नहीं, जाती काम करवाने के लिए जो आप बड़े लोगों से ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, दोस्ती उस्तवार करते हैं, ये उसकी बात हो रही है। और फिर जाहिर है कि जहाँ पे ताल्लुकात उस्तवार किए जाते हैं वहाँ पे जाहिर है कि ये हम करप्शन की ईंट रख रहे हैं हम। जाहिर, और हमने किस लिए ताल्लुक अपने से तगड़े बंदे से, कभी ये हुआ है कि जी मैंने अपने से छोटे आदमी से, कमज़ोर आदमी से ताल्लुक, उसका तो मैं सलाम के जवाब देने का भी रवादार नहीं हूँ। इसका मतलब है कि अगर मैं अपने से ताकतवर आदमी के साथ ताल्लुक बना रहा हूँ तो उसकी बुनियाद में मेरा मफाद है। इखलास नाम की मतलब चीज़ ही उसमें कोई नहीं, इखलास इसमें कहाँ से आ गया? और इस पे हम फ़ख्र महसूस करते हैं। ये हर गुजरते दिन के साथ हमारे माशरे में ये जो मर्ज़ है ये तेज़ी के साथ फैलता चला जा रहा है। कुछ अरसा पहले तक हम शर्मिंदगी महसूस करते थे शायद कि यार मैं बहुत ज़्यादा ताल्लुकात चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस पे पर्दा पड़ा रहे, मेरी इस बीमारी का, हाँ मेरी इस बीमारी का किसी को पता ना चले कि मेरे फ़लाँ एक्टिविटी का, मेरे फ़लाँ स्टेप का, मेरे फ़लाँ इक़दाम का मकसद जो है वो सिर्फ PR करना है। ठीक है, लेकिन अब हम ये काम बड़ी बेशर्मी, ढिठाई के साथ, दीदा दिलेरी के साथ बबांगे दोहल करते हैं। हमने फंक्शन करने होते हैं। अच्छा, पहले तो इसके लिए ये होता था कि आपने अपने बच्चों की शादी में VVIPs को बुला लिया। ठीक है, बच्चे की सालगिरह भी रख ली, उस पर भी VVIPs को बुला लिया। कोई ना कोई जो फंक्शन जो है वो होने ही होने होते थे। अब स्टेज यहाँ तक आ गई है कि हम ख़ास तौर पे बग़ैर किसी मकसद के फंक्शन रखते हैं। बड़े शहरों में तो ये बीमारी इतनी आम है कि जगह जगह पे बग़ैर किसी मकसद के
آپ رکھ لیتے ہیں جی قوالی نائٹ اور گانے بجانے کا پروگرام رکھ لیتے ہیں, وہاں پہ وہ تمام جو عیاشی کے لوازمات ہیں وہ پورے کیے جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہوتا ہے, وہاں پہ جو مدعوین ہوتے ہیں, جو لوگ مہمانان گرامی ہوتے ہیں, وہ کس لیے آتے ہیں؟ وہ صرف اس لیے آتے ہیں وہاں پہ کہ سارے ایک ہی کیڈر کے لوگ ہوتے ہیں, سارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات میں اپنی ایک نیٹ ورک بنانا چاہتے ہیں. اور اس میں جو ہے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو بنیادی کردار ہے وہ میڈیا کے لوگوں کا بھی ہے, اور وہ کوئی مطلب شرمندگی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ میرے فلاں جو ہمارا پروگرام تھا, فلاں جو فنکشن تھا, اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد واحد تھا کہ جی ہم نے تعلقات بنانے ہیں. تعلقات کیوں بنانے ہیں؟ کام لینا. اب میرا خیال ہے کہ یہ جو چامسکی کا قول ہے نا, یہ ہمیں اس پہ ذرا اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس حد تک گر گئے. اب نوبت اس حوالے سے یہاں تک آ گئی ہے کہ چند دن پہلے میری ملاقات ایک بڑنگ سیاستدان جو امیدوار ہیں آئندہ ایک سیاسی جماعت کے صوبائی اسمبلی کے ٹکٹ کے, تو کاروبار اچھا خاصا ہے, ظاہر ہے اضافی پیسے ہیں ان کے پاس, جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں سوکھا ہے, تو وہ خاصے سوکھے ہیں. وہ ہر سال حج پہ جاتے ہیں اور ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں, اور وہ بہت مہنگے گروپ میں, بہت مہنگی کمپنی کے پیکج, تگڑے ترین پیکج پہ جاتے ہیں. تگڑے پاکستان کا جو مہنگا ترین پیکج اویلیبل ہے نا, اس میں جاتے ہیں, حج میں بھی اور عمرے میں بھی. یار تم نے بتایا کہ سوکھے ہیں, تو پھر تگڑا پیکج ذرا سوکھا کرا دیتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کہ آپ ہر سال باقاعدگی سے کاروبار بھی چھوڑ کے اور ساری مصروفیات چھوڑ کے آپ حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں؟ تو کہتے بس جی اللہ کی دین ہے, اور یہ اللہ میاں بھی خوش ہو جاتا ہے, اور میں کہا جی اور کہتے ہیں اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے, اور میں کہا جی ذرا بتائیں نا. اور کہتے ہیں یار اور یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس حج اور عمرے کے دوران اتنے دنوں میں وہ سارے وی وی آئی پیز ہم اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نئے نئے وہاں پر وی وی آئی پیز آتے ہیں, تو ہر سال میرے 15-20 نئے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات بنتے ہیں. کہتے ہیں آج اگر پاکستان میں مجھے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جانتے ہیں جن کے ساتھ میرا ذاتی تعلق ہے, تو وہ حج اور عمرے کی وجہ سے. استغفر اللہ. میں نے کہا تو پھر یہ جو آپ ثواب کی بات کر رہے ہیں, یہ تو پھر آپ سائیڈ پہ ہی رکھیں نا, آپ کا اصل مقصد تو پھر بزنس ٹرپ ہوا نا آپ کا. پھر یہ نہیں, تم کہہ رہے ہو نا استغفر اللہ, وہ ان ریلیشنز کو ماشاءاللہ کہتے ہیں, الحمدللہ کہتے ہیں. آپ دیکھو نا, اس کی کوئی حد نہیں ہے. اچھا یہی صاحب ہے, میں نے پھر ان سے یہ بھی پوچھا, بات جب آگے بڑھی, کہتے ہیں جی کہ میں ویسے بزنس کلاس میں سفر کرنے کا ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں. بزنس کلاس میں اکانومی میں بھی سفر کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ 2.5-3-4 گنا زیادہ ہو گیا ہے بزنس کلاس. لیکن بزنس کلاس میں بھی میں اس لیے سفر کرتا ہوں کہ بزنس کلاس میں بھی مجھے ہمیشہ کوئی 1 یا 2 لوگ ایسے مل جاتے ہیں جن سے تعلق بنانا جو ہے میرے لیے سود مند ثابت ہوتا ہے. جی جی جی. میں کہ یار کوئی موقع آپ جانے بھی دیتے ہیں زندگی میں یا نہیں؟ کوئی ایسا موقع تعلق بنانے کا کسی کو آپ خالی کوئی فری ہٹ ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں جی ہاں جی, ظاہر ہے بڑے 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 لوگ بیٹھتے ہیں بزنس کلاس میں. یہ ٹیپ بندہ تو ادھر جانے لگے تو ایئر ہوسٹس ہی کہہ دیتی ہے بھائی جی کدھر ہے. اچھا پھر یہ دیکھو, میں شاید یہ پہلے بھی بات بتا چکا ہوں کہ یہ بخار یہاں تک آ گیا ہے کہ ایک بار مجھے میرے ایک دوست کہنے لگے کہ فلاں اسکول میں میرے بچے کا داخلہ کروا دیں, وہاں آپ کے جاننے والے ہیں تو وہاں پہ کروا دیں. میں نے کوشش کی, وہ نہیں ہو سکا وہاں پہ, تو یعنی نرسری یا 1 کلاس میں بالکل چھوٹا بچہ, اس کا داخلہ کروانا تھا. تو میں نے کہا کہ یار وہ نہیں, میں نے ٹرائی کیا, تو تم کسی اور اسکول, کہتا نہیں جی اسی اسکول میں لیں. میں نے کہا کیوں اسی اسکول میں, کیا بہت اچھا اسکول ہے؟ وہ کوئی ایسا اسکول تو نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں سیاسی جماعت کے ایک لیڈر کا نام لیا اور کہا کہ اس کا بیٹا بھی اسی اسکول میں پڑھتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یار اگر مجھے آج تک ٹکٹ نہیں ملا اور میں سیاستدان نہیں بن سکا اتنا پیسہ لگانے کے باوجود, تو یار اگلی نسل تو بن جائے گی نا. یعنی وہ نرسری سے سوچ رہا ہے بندہ کہ نرسری سے وہ آپس میں ان کی دوستی ہوگی تو پھر وہ میرے بچے کو ٹکٹ مل جائے گا. دور اندیشی لے کے, بڑی دور اندیشی کہیں گے یا اس کو بے شرمی کہیں گے؟ مطلب بچے کا ٹھیک ہے یار, بچہ ہوتا ہے منڈے دے مگر گاندا پھرے گا, تانگا تیریاں نے پیچھے پیچھے لا لیا. اسی طرح بھائی جان میں آپ کو ایک اور بڑی عجیب و غریب مثال دیتا ہوں کہ ایک پاکستان کی بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ہے, اس کے عہدیدار جو ہیں, جو ان کے CEO صاحب ہیں, وہ پاکستان میں کسی بھی بڑے بیوروکریٹ
کسی بھی بڑے جنرل, کسی بھی بڑے جو سیاستدان ہیں, اس کے بچوں کی سالگرہ, ان کی بیوی کی سالگرہ, ان کی ویڈنگ اینیورسری, شادی کی سالگرہ, ان سب پر تحائف بھی بھیجتے ہیں, بوکے بھی بھیجتے ہیں اور میسج بھی بھیجتے ہیں. ان کو اپنے بچوں کی سالگرہ کا نہیں پتا ہونا, مجھے پورا یقین ہے, لیکن پاکستان کے انہوں نے کوئی 2-2.5 ہزار لوگوں کی لسٹ بنائی ہوئی ہے جن کے بچوں کی وہ سالگرہ اور سب ہر ایکٹیویٹی جو بھی ہوتی ہے وہاں پہ وہ تحائف بھیجتے ہیں. یہ ہے پبلک ریلیشن ہے. بھائی جی آج کل تعلقات تو اتنے اہم ہو گئے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے تعلقات نہ ہو تو دکاندار دہی تے ملائی نہیں پاندا. کام ہے نا, بنیاد اس کا مفاد ہو گیا نا. اگر آپ کے کسی کسائی کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو اس لیے ہیں کہ عید والے دن سب سے پہلے میرا بکرا ذبح کریں. جی گوگے کے تعلقات نہ ہوتے لنگر ملے نا. ناظرین یہاں مجھے لینی ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. فیکا تو چلا سب کے ساتھ ہوتا ہے پر فیکیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. ناظرین آج ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیکا. ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ فیکا ہمارے ساتھ ہے اور ہم فیکے کے ساتھ ہیں. فیکا تو چلا سب کے ساتھ ہوتا ہے پر فیکیوں کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوتا. ہر بندہ یہی کہتا ہے فیکے تو پڑھائیں اپنا, فیکے تو پتر اپنا, فیکے تو اپنا یار ہے. تو سارے لگتے مزاق ہی کر رہے ہوتے ہیں. کوئی بندہ بات تو نہ سن کے اس کو کوئی بتاتا ہے کچھ, نہ ہی کوئی بات کا بتنگڑ بن جاندہ ہے. بتنگڑ سے یاد آیا ہے افسر, تمہیں اس کی فکر کیوں رہتی ہے اتنی یار؟ یار میں نے تو تنخواہ دینی ہوتی ہے. یہ بہت سینئر آفیسر ہے, پاکستان کی بیوروکریسی کا یہ سرتاج مانا جاتا ہے. تھینک یو. ہاں یہ والے ایبسلیوٹلی رائٹ. افیسر بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہے. مر گیا غریب بندہ, ابا کہتا کہ 400 تو گھٹ تے ایک روٹی دی نہیں پک دی روٹی تے آ کے تو مزاق کرتے ہیں یہ لوگ. ابا کہتے ہونے آیا جیڑا چاچا ڈار صاحب انگلینڈ سے آ گیا تو آ کے کہتا ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہا کہ جی میں ڈالر سستا کر دیاں گا, ڈالر سستا کر دیاں گا. اور غریب بندے نے آلوائیں چ ڈالر پانے لے. ڈالر تے جنہاں نے لینے نے, جنہاں نے دینے نے, انہاں نو راضی کرنا آئے ہو تسی. جیڑا غریب بندہ ہے جدے کول ٹگا نیڑے اک کھانو اور وچارے دے کول ہانڈی چ پان واسطے مٹی نہیں لبدی پئی, او جا کو آ کے دس کی کرنا ہے. ڈالر سستا کر دیاں گے جی, ہم دیکھتے جائیں ذرا. آئی ایف سی والوں کو کہہ دیا, میں بڑا پگتیا ہوا سی ایم آئی والیاں نو. یار میری بات سنو, ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈالر ریٹ ہے وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے انفلیشن سے. ایک آدھی نل کھائی دیئے انفلیشن صبح تو پیر شام. یار ڈالر کا براہ راست مہنگائی سے تعلق ہے. ابا کہندہ ہے ساڑا جھوٹو جھوٹ 44 ساڑیاں ڈنگ بازی کیتی ہوئی ہے. ایک واری ابا کہندہ جیڑی منگائی ہوئے کدی تھلے آئیے پاویں ڈالر پنجے چھوٹ دیو. ایتھے تے روزیاں چ لوکاں دی چھل لان لگ پیندے لے. جدو پٹڑال مہنگا ہوندا ہے او جو ٹماٹر والے وی ادرک والے وی بتاؤں والے وی کہن لگ پیندے لے جی پٹڑال مہنگا ہو گیا, اس گلو بتاؤں مہنگے ہو گئے لے. تے جدو تیل تھلے آندا ہے او جو کسے نو موت نہیں پیندی سستا کرن دی. پہلے کہہ دیندے لے جی ڈالر تے ویکھو کتھے ٹوڑ گیا ہے. تے جدو ڈالر سستا ہوندا ہے
ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਫੇੜ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸਲਾ ਸਾਡਾ ਹਾਂਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ आगे अफसर है। यार मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पाकिस्तान में जितनी भी पॉलिसीज बनती हैं इनकी इनपुट शामिल होती है। 7 बजे ते इनपुट लांदे हो। लिख के दूं तुम्हें मैं कि मैं अफसर हूं। ये अफसर लिख भी लेता है। लिख लेता यार, अपना नाम लिख लेता है। और वो भी बगैर नुक्तों के। इसके नुक्ते नहीं है। नुक्ते नहीं होते, नुक्ते वो वाले। तो फिर लिया फिर आज डॉलर हांडी च पाइए। अब्बा सवेरे बाहर नाई दी दुकान से जाके अखबार पढ़ जाए ना। ओए खाने को तुम्हारे घर में पैसे नहीं है और अब्बा जो है वो अखबार पढ़ रहा है, वॉल स्ट्रीट जर्नल के रेट पे। नहीं अब्बा जाके अखबार पढ़ के आके कहंदा के भलिए लोके, अम्मा नु के भलिए लोके कहंदा भलिए लोके, डॉर साहब ने कह दिता डॉलर सस्ता कर दूंगा, आज फिर दाल च डॉलर ही पाओ। अम्मा नु गुस्सा चढ़िया होया सी। अम्मा दी जाओ उथों जाके 1.5 पा लाल दाल ले आ, डॉलर पाओ। एडा तो जो बैडन दा फर्स्ट कजन। वाह वाह जो बैडन दा भी फर्स्ट कजन हुंदा है। मलक साहब बहुत समझदार है। मलक साहब कहते हैं जिस तरह पतंगबाजां दियां पतंगां उत्ते जाके ढल जांदियां ने ना, इस तरह जदों फिर गल उतले लेवल ते टुट जाए ते साड़े ढल जांदे ने। कहंदे ने कि ये तो थल्ले बेचारे गरीब बंदे दी थल्लड़े तबके दी होई टेंशन है। हाँ जी मंगाइयां ते डोले ते हांडियां। कहंदे ने उन्हां दे ते नौकर पका पकू के उन्हां दे अगे धड़ देंदे ने। उन्हां ने की पता आटे दाल दा की पाए। वैसे बात मलक साहब ठीक कहते हैं, सारे उतले बंदे बड़े डाडे होते हैं। अब हमारे घर के किराया भी हम देते हैं, 12,000 कर दिया हुआ है उन्होंने किराया, हाँ मालिक मकान ने। बिजली का बिल भी हुंदा है। हाँ तो ओ पुराना सा घर है, तो बाड़ियां दे शीशे भी टूटे हुए हैं। तो ऊपर एक रोशनदान वो मगोड़ा बनिया है। ते अम्मा उसको कहती है कि भाजी कढ़ाया तुसी पहली चढ़दियां ही लैन आ जांदे हो, ले सूरज नहीं निकलदा ते तुसी घड़ों निकल आंदे हो। ते बाड़ी दे शीशे टूटे हुए हैं खिड़कियों के, ये तो लगवा के दे। असी अंदर जानवर बचे हुए हैं। जो आगे से बदतमीजी करके कहंदा उथों 4 अखबारां फड़ो ते ला लवो, तो बदतमीजी करके ते टुट गया। अम्मा बेचारी रोन लग पई सी। मैं कहा अम्मा तुम क्यों रोती हो, लगा लो अखबारां। अगो कहंदी है पुत्तर अखबारां ला लियां सन पिछली आड़ी भी, ते अखबार ते मैं वशयात दी फोटो सी। अच्छा ते तेरा अब्बा सारी रात उधर मुंह कट के लम्मा पिया लेंदे। अम्मा कहंदी है फिर मैं भी चंगियां सुनाइयां तेरे अब्बे नू। मैं कहे मैं भी हयात जेड़ी है तेरे प्यो दी शरीके हयात है, इनू वेखन दियां होया। एक बारी फिर भी लड़ाई हो पड़ी थी। अब्बा सब्जी लैन गया ते ओने आलूआं दे 80 रुपये किलो ला ले। ते अब्बा कहंदा साडे ते खिड़की ते अखबार लगी, ओथे रेट लिखिया आया 40 रुपये किलो। यार पीके और 2 साल पहले भी अखबार हुई ना। ये वाला भी अफसर है। हाँ यार ये भी अफसर है, क्या मतलब? मेरे सिवा यहाँ कौन अफसर, कौन है, कहाँ? मैं खुद हूँ अफसर, अकेला, अलोन।
ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਲਾਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜੀਦਾ ਇਹ ਅਫਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ बस ये बात ज़हन में रखो इनसे बात करते हुए भी। तो फिर कहो डॉक्टर साहब ਨੂੰ ਕਰਨ ਡਾਲਰ ਸਸਤਾ ਪਾਈਏ ਪਿੰਡੀਆਂ ਚੋਨੂੰ नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अरे भाई ये तो आपने सुना ही होगा, सियानों का कॉल है कि कुत्ता पै जाए तो बह जाओ, कुत्ता पड़ जाए अगर तो आप बैठ जाए, ठीक है ना। तो अगर बंदा पहले ही मोटरसाइकिल पे बैठा हो और कुत्ता पड़ जाए फिर मैं बताता हूँ फिर ये होता है। फिर क्या होता है? दिखाइए ना। दिखाएं। ओहो भला तुम पहले ही ब्रेक लगा के तो मोटरसाइकिल कुत्ते को दे दो शायद उसने तुमसे ज्यादा जरूरी काम किसी जाना है। ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੁੱਤਾ ਦੇ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇ अच्छा तुम नोट करो कि कुत्ता सीधा आगे भाग नहीं गया, वापस देखने गया कि सट तो नहीं लगी। यार तुमने जो करना था और कर फिर दिया। लोग जो दानिश्वर है ना जी, जो गोरे को पसंद करने वाले लोग हैं, वो कहते हैं जी कि गोरा अपने कुत्ते से इतना प्यार करता है, हम लोग कुत्ते को पत्थर मारते हैं, ये वो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਇੰਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਅਰੇਂਜ ਕਰਨ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ मतलब ये वो कुत्ता है कि जेड़ा बहुत कुत्ता है। मेरा ख्याल है कि इस कुत्ते की इस कार के मालिक से हुई है लड़ाई। यहाँ से जो बाइक गुजरती है इसी तरह उसके अंदर मारता है और उस पे अपने ऊपर कोई FIR दर्ज नहीं होती। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਨ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਤਾ ਡਰ ਗਿਆ और देखो वापस से आके उन्होंने कह रहे हैं कि बो हुण फिर चला। यार ये तो पता करो वो मोटरसाइकिल वाला काम से आ रहा है या काम पे जा रहा है बेचारा, पता नहीं। यार आ रहा होवे या जा रहा होवे उन्हें जाके डॉक्टर ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ नहीं अगर ਆਂਦਿਆਂ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੱਗੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ। नहीं, अगर जा रहा है तो फिर ज्यादा नुकसान होगा, उसकी दाढ़ी भी टूट गई ना। यू आर वेरी राइट। अच्छा भाईजान अगली वीडियो देखें, बारात की वीडियो है। अच्छा। और रास्ते में बारिश हो गई है तो बारात तो हर कीमत पे मंजिल मकसूद पे पहुंचनी है। ये देखें, ये जो पीला सा है ना इसके नीचे बारात है पूरी। वाह 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 वाह, क्या कहने क्या कहने, क्या उन्होंने बंदोबस्त किया है पूरा। अच्छा वो भी सीन लग रहा है जैसे बारिश हो जो तो विकेट पे पिच पे नहीं कपड़ा डाला जाता। इसमें सिर्फ एक नुकसान है गौरी साहब, जी। पैसे नहीं लुटाए जा सकते। होए 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 होए। ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਹੋਈਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਂਜ ਉਸ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪੈਣੀ बल्कि जब ये तरपाल के नीचे घुसे हैं ना तो फिर दूल्हे के अब्बे का ध्यान पड़ा है कि ओए एनू ते असीं बुलाया ही नहीं होया। आ जेड़ी पीछे फैमिली ये कौन है? ओ बाबा भी मैं नहीं जानता कौन है। ਉਹ ਅੱਗੇ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਭਰਾਵਾ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਬਸ ਸੜਕ ਹੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ उसने आगे से कहा होगा तो किसी और तरपाल के नीचे जाए ना, ये शगनों की तरपाल है। अच्छा भाईजान आजकल तो जो ये पॉप सिंगिंग है ना, इसमें मुकाबला इस चीज का होता है कि स्टेज पे चढ़ के कौन ज्यादा हुल्लड़बाजी करता है। जो जितनी ज्यादा हुल्लड़बाजी करता है उतना कामयाब गिना जाता है, लेकिन बाज दफा हुल्लड़बाजी का अंजाम जो है वो ठीक नहीं होता। ये देखें, ये देखें, ये ओवर हो गया ना। सिंगर दे गिटियां ते टक्कर मारी सो। तो बंदा इसको पूछे कि सुमरे जद के डॉक्टर आमर अजीज को तू नवे नवे गोडे पवाए ने, तुम्हें क्या जरूरत है गोडियां भार स्टेप करन दी? लो एल ए ओ दसो ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਨੱਚਣ ਦੀਆਂ ਮਸਤੀਆਂ ए एल ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਏ। अगली वीडियो जरा देखें। फिर क्या होता है? दिखाइए ये ना। देखिए, ये तकरीर कर रहे हैं भाई। 50,000 ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਜਦਾ ਹੀ ਲੱਖ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ। इसको कहते हैं फूलों से इस्तकबाल।
फूलों के शहर में घर अपना। घर जाके दसेगा मैं ऐसी तकरीर की थी मेजबाना ने मेरी धौन च फुल मारे ने उंज नहीं मेरे गले च नहीं पाए। ਅਗਲੀ ਤਕਰੀਬ 'ਚ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਮੋਤੀ ਇਹਦੇ ਹਾਰ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਛੱਡਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ डेफिनेट काफी फिक्रे भुल गए होने ਇਹਨੂੰ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਫਿਕਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਗਲੇ पीछे हो गए ने इस वाक़े के बाद इसको पता चला कि ये पिछले वाल क्यों नहीं अखीर तक चढ़ दे बिल्कुल ਜੀਜੀ ਭਾਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਰੀਫੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਪਰਤਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਲਾਬ ਖਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੈਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ अगर भरजाई साथ होती तो उसने कहना था देखो तुम्हारे लिए फूल हैं मैंने खास तौर पे अरेंज किए हैं। अल्लाह माफ करे देखो हादसात जो हैं जी जी वो किसी वक्त कहीं भी हो सकते हैं नाजरीन ये था आज का हस्बे हाल और आज की छोटी सी बात ये कि अगर आप सब्र का सबक पढ़ना चाहते हैं तो बेहतरीन उस्ताद आपका दुश्मन होता है। खुश रहें खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।